радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. вақте ки Носир Аббос дар заводи худ вазифаи ҷамъиятии сардори гурӯҳи назоратро адо мекард, қарорнависӣ ба зиммаи ёрдамчиёнаш буд. дар кори нав, хусусан дар боби қарорнависӣ, малака надошт. бинобар он ки холаи инженер фалонӣ вафот кард, ситонидани ҷарима аз ӯ қатъ карда шавад навишт ӯ дар қарор. аз аъзоёни комитет ҳам касе ба ин ҷумлабандӣ эрод нагирифт. чанд рӯз гузашту рафиқаш шабона ба хона телефон кард. ҳамон боби қарорро такрор карда хандид. сонӣ гуфт ки саҳарӣ ба назди ӯ дарояд. ду-се ҷузгир қарорҳои рангубаранг медиҳад, мутолиа карда қарорнависиро меомӯзад. зормонда қарорнависӣ ҳам ҳунар будааст, алалхусус қарори комитет ки ҳуҷҷати расмист. ҳа, рафиқони деринаи ҳамтақдиру ҳамяроқ ҳамеша ба ғаму шодии якдигар шарик буданд, ҳамдаму муниси якдигар буданд. бояд иқрор кард ки аз ҳарси онҳо рафиқаш бузургдилтар, накӯкортар ва баоқубаттар аст. зоҳиран ягон маротиба ба сараш хаёле намеояд ки ман аз калоншавандаҳои республика ҳастам, аъзои ҳукумат, ину он ва ғайра ва ҳоказо. арзиши вақти ман баробари қимати вақти бекназар ё Носир Аббос нест. ин хел андеша ба сари ӯ намеояд, чунки олами афкору эҳсоси ӯ мисли қалъаи мустаҳкамист ва фикри номатлуб, ҳисси номарғуб ба он ҷо роҳ намеёбад. ҳозир Носир Аббос лоиҳаи он қарорро менависаду ба сафар тайёрӣ мебинад. лекин лоиҳаро чӣ гуна бинависад? одамон корҳое мекунанд ки на дар бил меистад, на дар хилбор. директори фабрикаи мебел як мошини калони зилро ба Челябинск роҳӣ кардааст ки аз он ҷо мехи печдор биоварад. водии ҳисор куҷою кӯҳсори Урал куҷо? мошинро инспексияи автомобилии Қирғизистон аз даромадгоҳи шаҳри Фрунзе дошта, ронандаро гӯшмоле дода ба пас фиристодааст ки ин номаъқулиро ба ӯ минбад такрор кунад на сардораш. агар автомобил аз ҳудуди Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистони паҳновар ва России аз он ҳам бузургтар гузашта мех бардошта оварад, як донаи он мех чанд пул меафтад? лекин аз тарафи дигар фикр кунед, фабрикаи мебел бе мехи печдор чӣ маҳсулоте дода метавонад? масалан, часпаки серсӯрохро ба дари ҷевон бо хамир ё шириш ё оби даҳон часпонда намешавад гӯ. гунаҳгореро дошта ҷазо доданӣ шавед, маълум мегардад ки айб танҳо айби ӯ нест. дар бораи зарурати мех дар вақташ талабнома надоданд, ё дода бошанд ҳам ба муассисаи дар корӣ нарасидааст, расида бошад ҳам ба ҳисоб нагирифтанд, ба ҳисоб гирифта бошанд ҳам аз чӣ сабаби худи мех кам истеҳсол шудааст, ё мех фаровон бошад ҳам вагон нарасидааст, вагон дар изгоҳе дар тангкӯчаи сарбастаӣ мехобидааст ё ба дигар шаҳре рафтааст ки он ҷо мех бе он ҳам фаровон аст. кори хоҷагӣ саҳл нест. дар силсилаи бузурги одамон, ташкилотҳое ки ба ҳам марбутанд, саҳви андаке фақат ягон хола беғам кифоя аст ки тамоми силсила аз он зарар бинад. агар ҳамаи ин дорогир ба назар гирифта шавад, директори фабрикаро ба чӣ андоза гунаҳкор донистан ва ҷазо додан аз рӯи адолат хоҳад буд. лоиҳаро чӣ тавр бояд навишт? лекин тайёр будани лоиҳа шарти ногузир нест ку. тайёр бошад, кор осон мешуд, набошад, баъд менависанд. дар ҳалли масъалаҳои мураккаб маҳз ҳамин тавр мекунанд. аъзоёни комитет бо маслиҳат ба қароре хоҳанд омад. аммо дар хона воқеаи нохуш рӯй дод. зор монад. айб шуд. худ мешавад ки имшаб
به خانه دیر برمیگردد. رویش بر روی بیناکارها نمی افتد. پگاه هم سحری بر وقت خسته خواهد گریخت تا پشت حادثه خنک شدنه. خیر، این هم مناسبتی اصلاح ناپذیر نیست. با وجود آن ناصر عباس خود را توانا می بیند، چون پهلوان حس می کند، طوری حس می کند که بار گرانی را بر دوش خود گرفته است، ولی بردم قدم می ماند و در هر قدمی نو احساس می کند که به مره طرف نزدیکتر می رسد. مره برای او اقلا با گوشه چشم دیدن جمعیتی از هر جهت مکمل نو و نو آفرین است. جمعیتی که نوی بشر در طول تاریخ در آرزویش بود. وی هم از جوانی در دل تمنایی دارد، انسانی نو را ببیند. او این گونه انسان را هر روز می بیند و می بالد که راست انسان مقتدر است. و از جمله کارگران، دهقانان، معلمان، دکتران، دیگر طبقه های زیایان صدها نفر آدمان نیک را می داند، اما به خیالش مقدار آنها هنوز به قدر کافی نیست. او می خواهد همه را به انصاف، فداکار، فاضل و عاقل، خوشاداب و زیبا بیند، چنانه که اعضایان سزاوار پرت همین گونه‌اند. انا او باز سزاوار گفت، یعنی ضمناً اعتراف نمود که ناسزاواران نیز هیهات هستند و حالا که عضو پرتی که شد باید حتما سزاوار باشد، چون که پرتی را خلق خرد، شرف، ناموس زمانه می‌خواند. چرا خودپرستان به صف طایفه آنانی که خرد و شرف و ناموس زمانه را تجسم می‌کنند سر در آورده می‌توانند؟ پرتی البته قلعه‌ای در بسته نیست، مکتب است، تعلیمگاه است، فوج فداکاران است، لیکن آخر به مکتب به قشون هم دانش و احوال سلامتی دانشجوی یا سرباز را سنجیده میگیرند. چطور می شود که شخصانی که فضیلت جستنی نیستند یا سر خود را در کوی مراد خلق باختنی نیستند به این کاخ مقدس سر می در آورند؟ ناصر عباس باز و باز به دل می گفت که خوب می شد عالمان ماشینی آدم شناسی کشف می کردند. همسر او معلم احمد و هم آرزوی ماشینی است که دانش طلبه را صرف نظر از حالت روحیش دقیق معین کرده تواند. آره، لازم است این گونه ماشین یا همین گونه یک چیزی به آن مانند. ناصر عباس تریزه را پوشید. حاضر دوستش می آید. باید به کوچه برآمد. عجبا، این چه حالی است؟ باز دلش خلا زد. نشست. خلا برطرف شد. برخاست. باز قلبش فشار خورده به نالیش در آمد. او شنیده است که در این گونه موردها دکتر جغ زدن در کار. 56 سال هم سن اندک نیست. زار ماند. حتی کاتبه ندارد. اداره هایی هستند که به جمعیت 2 پول نفعشان نمی رسد، اما قطار قطار کاتب و شفیار و یاردمچی و مدیر و باز کیم چگونه خادمان دارند. خیر، هیچ گپ نی. از این پیش هم خلا زده بود دلش. در کامبینت تعلیمی و استیصالی این ولیدها چگونه سخت خلا زده بود. چی شد؟ هیچ. نمرد، زنده و پابرجا گشته است. به هر حال احتمال از زینه آهسته آهسته فرامده به کوچه برآمد و به سر کوچه نشست. خرک نشستگاهش پنجره شکل، جبهایش سخت. به زمی این یک تا چوبش را از مابین کندن که کناره های راه فراغش به تن سخت می رسد. پسر بچه های شوخ بی سر شبانه از بیکاری زورشان را به همدیگر نشان دادنی شده خرک ها را می شکنند، پنجره پولادینی باغ را قطع می کنند. آید به این مسئله در شعبه معارف ریان. ناصر؟ خیریت. رفیقش آمد. از ماشین فرامد. حاضر او هم میگوید. اول نفسش را راست میگیرد و ثانی هم میگوید. از جاش خسته به پیشواز رفیقش، جوره دیری نه، دوست هم یراق، هم کسب، هم فکر و
هم مسلکش می رود. رفیقش دست به پیشانی او گذاشت. شفیارش را ایما کرد. هر دو او را از بغل گرفته سوی ماشین بردند، سوار کردند. ثانی به کیم کجایی در آوردند. کسی سوزندارو کرد. به دماغش بوی تیزی رسید. باز به کجایی میبرندش؟ اکنون روی زنبر میبرند. پس به او حادثه ای شده است. زنبر ماشین بر این نرم نرم الوانج میخورد. آخر او را روی زنبر به ماشین بار کردند. انا شیشه شیر رنگ چراغ سقف ماشین. در کرسی پهلوی زنی سفید پوشی نشسته از بندی دست او داشته است. انگشتانش پلماس کنان نبض او را می جویند. به بیمارستان آوردند. سالهای جنگ این جانب به بیمارستان افتاده بود. گریپ سرایت کند به پلیکلینیک می رفت و بس. همین پلاته، همین کتی بین دو تریزه بود آخرین جایش که او را پس از کشان طولانی آوردند. زنش و رفیقش همان شب در پهلوی کتش بودند. اگر همشیره نوبتدار از دستشان داشته بیرون برد. انا در آنجا در تک دیوار آن سوی دالان راست ایستاده از در یله پلته کنجکی چشم نمی کندند. او بیاد نشده است. هوشش دایم در جایش بود. فقط گاهی آدمی نخستین بار تماکو کشیده یا شراب آشامیده بر این سرش چرخ میزد. لیکن به مدتی 30-40 ثانیه، به مدتی مدیدتر. علی خان زرداد خان با سر خم به خیال رفته بود. دیگران نیست. به سر ابراهیم جان باز همان اندیشه یک زمان از دل گذرانیده‌اش آمد که او در غم معشوقه کسل شد. انا این آدم در غم آدمان، از جمله در غم او، در غم خرامان او و مثل آنان اشخاصی تماما بیگانه. به قول زرداد خان هر دو از تضعیق غصه گرفتار محنتند. هر دو. اما چنانه که گفتند ببین تفاوتی ره از کجاست تا به کجا. خاموشی را ایوان امک ویران کرد. معلم، گفت او، خوازه انگور را ساخته شدن؟ زنم میگوید که کیها. حالا تاکچه ها برگشادند. هنوز که تاکچه ها به حوازن رسیدند یک کاری ثواب کردند در کار. ناصر عباس تبسم کرد. وی گمان میکرد که ایوان امک حاضر یگان چیزی هزلامیز میگوید، لیکن قیافه موی سفید جدی بود. او به نزد صندوقچه چیزمانکش رفته کتاب و ژورنال ها را برآورده بر روی کت پهن کرد و دیرگاه آنها را علاهده ورق گردان می نمود. پس یک پارچه گازیته بریده را به سر میز آورد. به نظر ابراهیم جان چنین می نمود که کتف راست ایوان امک حالا از هر وقت بیشتر خم خورده است. همسایه اتان از کدام ملت؟ پرسید موی سفید. همه جای برین، بین الملل. نباشد حالا که خوازه را تاک پخش نکرده است، نهمی شیر بروی تخته ها با حرفهای کلان کچانیده به 2-3 جایش آویختن لازم. کنی خوانید؟ من نمیتوانم. چی؟ شیر تاجیکیست؟ نیه، روسی. لیکن من ناز خوانده نمیتوانم. ابراهیم جان، ما پسرم، تو بخوان. به هر حال با ارتیست ها نان و جرغات خورده ای. در پارچه هموار بریده شده گازیت بدون سرلوحه عنوان و امضا چنین صدرها چاپ شده بود: Не желаю в беде или счастье, не хочу ни в еде, ни в труде забивать сверхположенной части никогда, никак, нигде. Никогда по уму и по стати не смогу обогнать весь народ, не хочу обгонять по зарплате, вылезать по доходам вперед. Словно старый консерв из запаса, запасенный для фронтовиков, и от всех предряг упася, чуть заржавел с боков. Вот иду я, 40-летний, средний, может быть,
ниже средней, по своей, так сказать, красе. Кто тут крайний? Кто тут последний? Я желаю стоять, как все. دیر گاهی همه خاموش بودند. شعر کیست؟ پرسید زردادخان. بوریس سلوتسکی. نامش خطا نشود، نیمتنه پختگینم را فراموش نکردم. باز همه به سکوت رفتند. دین پگاهی علی خان زردادخان هنوز به کار شروع نکرده راست به نزد ابراهیم جان آمد و به دیگران نشنوانیده گفت: خرامان احمد و را تا پیشین از گژ آزاد میکنن. با عیادت امروز نروم بهتر. معامله نرم چیزی خوب که از دل گذرانید ابراهیم جان. قمر بر این کس میشد دبردقه کرده میگفت: امروز رفتن قطعا من مجنون ثانی باشه هم طاقت میکنین، نمیموری. واقعا خود ابراهیم جان هم از قمر ماندنی ندارد. معامله حلیمانه زبان کس را میبندد. محمدانای دو عالم باشد که چیزی گفته نمیتواند. نانت گندمی نباشد هم سخنت گندمی باشد، میگویند در عرفیت. هرچند ابراهیم جان خود را به همین طریقه تسکین میداد، فقط تا پیشین طاقت کرد و بس. بعد جای نشست یافته نمیتوانست. از ایوان عمه کاغذ و قلم گرفته به مکتوب نویسی در آمد: سلام و پیام. دیروز این جانب از ساعتی که به دیدار تو رسیدم در عالم خوشبخت‌تر از من آدمی نیست. خدایا کی ما از بیمارستان میبراییم؟ مرا از افتکار پس از هفته جواب میدهند، لیکن به شرطی که از اینجا راست به سناتاری بروم. ورقه اعزامی تیار. مکتوب را خوانده خود از خود آتشین شد. آن را پاره پاره کرده به سبدچه کنج پلته پرتافت. هیچ چین زند تو بر این عاشقی زاره. مکتوب دقیقاً مکتوب های پیشتر فرستاده بر این باشد. مختصر باشد هم به تأثیر باشد. کاهش میکرد خودش را. چه لازم این گفا؟ مرا فلان وقت جواب میدهند سناتوری ورقه اعزامی. پس قصه غمانگیز یک کلکسیونر به یادش رسید. شخصی در یکی از مملکت‌های غرب صورت زنهای جمیله را خون کرده کلکسیا ترتیب میداده است. دولتمند بوده است. به خریدن قیمت بهاترین صورت هم قدرتش میرسیده است. روزی در صحبتی توصیف صورتی را میشنود. با اون نسخه فوتوگرافی صورت را نشان میدهند، اما نمیگویند که صاحب آن کیست، آفرنده‌اش در کجاست. کسی نمیداند. از پی جستجوی تصویر میافتد. کلکسیونرها یک نوع سودایی اند. تا چیزی دلباخته‌شان را به دست نآورند آرام نمیشوند. قصه کوتاه: آن مرد پس از چندین ماه کافتکا درک می‌یابد که مؤلف آن تصویرک هاف افتیده است. خود صورت در حجره خلوت کلیسای محفوظ است. خرسند می شود که در مقصود به دست آمد. با کلیسا صورت زن زیبا هیچ لزوم ندارد و با آسانی صاحب تصویر خواهد شد. لیکن به معبد رفته می بیند که صورت مقرری نیست. آن را به دیوار حجره کشیدند که در آن اکثرا بسته است. علاج خریدن با کلکسیا همراه کردنش نیست. از روای او پدران روحانی به جان رسیده به حکومتداران عرض میکنند، التماس میکنند که ما را از این ذات شلقین نجات بخشید. کلکسیونر به درد عصب گرفتار می شود. بستری می شود. ابراهیم جان در مکتوب همین قصه را مختصر بیان کرد و به جای خلاصه از غزل کمال 2 بیت علاوه نمود: سر بر دری توام بینگر سربلندیم، ای من سگی تو عفو کن این خود پسندیم. گفتی با پرسشی تو چه آیم چه آورم، رحمی بیار بر من و بر مستمندیم. افکار و اندیشه خود را با شعر تقویت دادن، به هر نام بیت ربایی قطعه علاوه کردن را ابراهیم جان از جورش آموخته است. هر کس را به شعرخوانی تشویق کردنش
مثلا کریم جانکرا آخر هم به مطالعه اصل شاهنامه مایل کنانیدنش هم از تأثیر اوست. قمر عاشق نظم، هوادار شعر و شاعران. بیهوده یک پای او در انستیتوت زبان و ادبیات اکادمی علمها نیست. آنجا آشناهای زیادی دارد، گویا به فولکلور شناسان کمک می کند. اولین بار در تاریخ مجموعه 20 جلده ایجادیات دهنکی خلق تاجیک نشر می شود. به این کار ثواب یاری رسانیدن در کار با وجد اعلان کرد روزی. به سفرات معموری بسیار می رود و قریب هر دفعه اقلا نیم دفتر را از بیت و 2 بیته و رباعی و قطعه ها غزل های خلقی پر کرده می آورد. به افسانه و لطیفه ها کار ندارد، چون که آن ژانر نظم نیست. مثلا چیستان و منظوم باشد نوشته می آورد. گاه ها شادی کنان به انستیتوت می رود و با لب و کنجی آویزان بر می کردد. هی دریغه افسوس می خورد. این چیزها بودند. چرا ندامت می کنی؟ باشد نقص کو. اعتراض می کند ابراهیم جان. ندامت نه، گمان کردم که حالا آنها را کسی نوشته نگرفته است. گمان کرده ای که ملا قمر ابن ملا سفر در سجایه ما قطعه 7 کشف فرمودند؟ نیاز گفتند که این چیزها نو نیستند، اما در بین 2 بیته ها وریانت های نو هستند. مثلا اما لیکن مثلا مسخره می داشت او را ابراهیم جان. قمر باز به سفر می برآمد و باز ورقهای زیادی را پر کرده می آمد. اگر یک نیم تا چیزی تازه یابد چند روز سرش را با آسمان ها ساییده می گشت. استا که به تو خاله همه کارش نیم کاره، از این تشویش ها چی فایده؟ من آدم ها بر این فایده جوی نه. فایده نباشد یگون غرض بودگیست. گفتن که تی هر کس نمی فهمد. با دانشمنده به قطیق جورش با سختتر می رسید ابراهیم جان. بگویم که چی می خواهی؟ شهرت. می خواهی که همون 20 جلده فولکلور نشر شود و در مقاومش با حرفهای کلان کلان نویسند. در جمع آوری، تحریر و تصنیف این مجموعه اکادمیک ها فلانی و فلانی ها و خادم نمایان استودیوی تاجیک فیلم ملا قمر سفرزاده سهم گذاشتند. انستیتوت زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی از آنها سپاسداری می کند. بس کن فچ، گفتم که نیاز. ولی ابراهیم جان بس نمی کرد. وی هم ادبیات را، نظم را دوست می دارد. خیلی شعر از یاد کرده است، لیکن به قمر رسیده نمی تواند. قمر حتی جان می کاهاند که با فیلم های حجتی، خصوصا فیلم های منظروی، اقلا یک چند بیت در آورد. باری در مجلس عمومی 30 سالی استودیو جانشین دیرکتور آید به استیصالات در قطار کمبودیه های دیگر قید کرد که گروه خرونیکا سپردن یک فیلم خردی 200 متره را 15 روز کشال داد. گناهگار نامبر شود، لقمه پرتافت از مابین زل کدام هنگام طلب. سفرزاده، گفت جانشین دیرکتور. قمر 15 روز به هیچ سبب با آوازی بلند اظهار تعجب کرد دیرکتور. قمر از جای خسته با سر خم اندامی گناهکارانه گفت که میخواست متن فیلم از یکم بیت یا قطعه زیبای آغاز یابد، چرا که فیلم از حسن دهات کوهستان حکایت میکند. ترتیب مجلس ویران شده بود. باز یک محمدانای دیگر از جای نشستش لقمه پرتافت. خلق تاجیک از چی بای؟ از شعر. 15 روز چی میگفتی؟ دیرکتور به جانشینش مراجعت کرد. خیر، این دفعه از گناهش گذرید. پس از دقیقه مکتوبه که دست به دست گذشته به قمر رسید. سرمحرر به کاغذچه نوشته بود: متن فیلمت بیار، همراه می جوییم. دیدی می گفت قمر به پهلوی ابراهیم جان نخته زده. نظم مرا از بلای خارج سپر شد. امروز بعد معامله او علی خان گفت: حالا می روید. اول سوزنداری می کند زیور. زرداد خان خندید و نگفت. زیور آمده ایما کرد که بدالان براید. ابراهیم جان از پس او می رفت. دختر گفت که دیگر به سوزندارو حاجت نیست. این دختری دمدوز به کجا می برد او را؟ از پرسیدن می ترسد. به خدا که می ترسد.
باز همان خیل طعنه‌آمیز نگاه کند. تمام ایمان کس به سیر سما می رود. شاعران پیشینه چشمان دلبرانشان را گاه سحرگر می گفتند. بی سبب نیست این گپ. چشمانی هستند که از آنها آنقدر معنی و نقطه ها می خوانید که از بعضی کتاب های غوث نمی آبید. کرامسکوی زنی ناشناس نام رسمی دارد. هر کس پیش نظر آورد که چشمان پردای همان نازنین با غرور به او نکوهش آمیز نگاه می کنند، تصور کرده می تواند که نگاه زیور چگونه است. زبان لال می گردد. کس بیچون و چرا تسلیم می شود. راه پلته خرامان را خودش نغز می داند. در این 2 روز به این راه خیالاً 10,000 مراتب رفته آمده است. زیور به کجا می برد او را؟ به تهخانه بیمارستان فرآمده به خانه وارد شدند که از او طرفش باز 2 اتاق دیگر واقع گشته بود. رفهای بیشمار هر 3 خانه از روی جا، لباس بیماران، چراغ‌های روی میزی، استکان و میناها، تفدانها، عصا بغل و عصاها و افضال دیگر مالامال بود. معلوم می شود که آن بیمار از شدت درد رقص کننده را روزی مست شدنش از نظر پروفسور انا در همین تهخانه پنهان کردند. صاحب خانه به اصطلاح بیمارستان همشیره کدبانو، زنی فربی و سال خورده بوده است. او همین کس گویان به ابراهیم جان اشاره نمود، معنیدار تبسم کرد و دم کتف و بازو و قد و بس او را به نظر چین کرده به درون در آمد. از آنجا پیژامه خوشرنگ خوب در مال شده را برآورده داد. ابراهیم جان شرم داشت. او را پیش از رفتن به نزد خرامان داماد برین راست میکنانیدند. از سرگذشت او اکنون همشیره کدبانو هم آگاه است. اللایف با بلایف، بلایف با گلایف، گلایف با دلایف، دلایف با زلایف. یگان روز صحت سلامت از اینجا برآید، بینی آن قمر لقی را خدا خواهد به زمین ها مالیده گوشمالی سزاوار ندهد نمیماند. کمی تیزسازی را به او نشان خواهد داد. لباس خودش تازه بود و اما خجیم، یک تا تگمه‌اش نمی رسید. تنگه دوتنی بر این جایش را کسی با آتش سیگار سوراخ کرده است. خیر، مادامی که مراعات فرمودن به جان باید قبول نمود. لباس تازه اعتبار کس را در چشم خودش نبردارد هم به نظر دیگران بالا می کند، تعبی صاحبش را روشن می سازد. با کدبانو منتداری اظهار کرد. او گفت که به زیور خان تشکر گوید. زیور که ها بالا برآمده در سری میزی تگی دیواری دالان گذاشته شده خود به دفتر پرتسیدور قیدها می گذاشت. زیور جان رحمت. دخترک خیالی تبسم نمود. از جایش برخاست، گریبان ژاکت ابراهیم جان را درستتر هموار نمود و گفت: دین بگاهی احد و را من هم دیدم. بر وقتر می دیدم لباستان را پریروز عوض می کنانیدم. غرایب مخلوقند زنها، حقا که محزن اسرارند. اگر فاضل ترین عاقلان دعوا کند که من دانشمند روحیه زنان هستم، خطا می کند، هیچ نباشد مبالغه. خرامان روی کتش می نشست. دست و پایش را به راستی هم از گچ آزاد کردند. سرگهی کتی خمراز شونده را بالا برداشته چند بالین را روی هم گذاشته بودند. خرامان آزاد می نشست. در چهرهش تبسمی لطیف سیر می کرد و از پیشینه گویا 10 چند دوست روی تر شده بود، یا به نظر عاشق شیدا همین تر می نمود. نه، در حقیقت مدتی بروی همدیگر چشم دوخته خاموش می نشستند. کلکسیونر را مثال آوردید، گفت خرامان. اول به حال اون بیچاره رحمم آمد، ثانی دلم خواطر شد که من هم برای کلکسیه در کار میشته باشم. خرامان طعنه و تولامیز خطاب کرد. ابراهیم جان مرا عذاب ندید. دکتری من گفت که باز یک بار همین خیل عذاب دهندت. تمام، بس فلسافلین ریلت میکنی. دکترتان باتون بیشفقت بودند، نخود همین خیل سخت گپ زدن. نه، من مضمونش را گفتم ده. خیر، من هم حذل کردم. من احوال دلم را
تأکید کردنی بودم. باز همین نقطه را که شما دورید دست نارسید، مثل ثروتی که در معبدی نگاه می دارند. چه خیلی دور؟ هر دویمان در یک بینا کو. وقتی مکتوب نویسی هم دور بودید. دکتر به آمدنم اجازت نداد. خیر این هم گذشت. واقعا در مکتوب بیت‌های عجایب آوردید. من آن غزل را از حافظان شنیدم، لیکن چرا شاعر خود را سگ گفته است؟ یک عمر شاعر عاشق بوده است، مگر عیب است سگی تکی در دلبران بودن؟ خرامان نمیدانم گفتگی بر این اشارتی کرد. шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки шумо аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоии палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов шунидед. поёни гуфтори 21. шоду муваффақ бошед.